Everyone, welcome to the video lecture of subject Electrical Substation Practices. We started the first unit, that is the overview of substation, and in that we have covered the various points. The first point is the substation. So substation is nothing but the assembly of an apparatus used to change some characteristics, that is voltage, then frequency, power factor. So it is nothing but the assembly of an apparatus used for the changing the various electrical characteristics. Then second point we have discussed is nothing but the need of the substation. So substation is very important, and some of the factors that can be define the need of the substation are to satisfy the load growth, then to accommodate the new generation. Then third important is the to step up or step down the AC voltage using the transformers. Then fourth is the to break the power flow, and last is the to provide the support to the power flow. So these are the some points related with the need of the substations. Then substations are classified on the various factors, that is the classification of substation on the basis of nature of duties, then classification of substation on the basis of service provided, and third is the classification on the basis of operating voltage, that is HV, EHV and the UHV voltage. Then on the basis of importance, grid substation and switching substation, and the basis of the design. So these are the some points on the basis of that the substations are classified. Then next is the factors governing the uh, selection of the site of the substation. So various factors that we have covered, that is the first is the type of substation, whether it is a step up or step down substation. Depending upon that, the site must be selected. Then second is the availability of suitable and sufficient land. So for there is a specific area required for the uh, various substation, that is depending upon the voltage range. That is, for example, for 400 kV substation 50 acres area would be required, then 220 kV 25 acres, and 132 kV 10 acres area will be required. Then third is the communication facility is very important. Then atmospheric pollution, surrounding conditions should be considered. Then availability of essential amenities to the staff, and last is the drainage facility. So these are the some points related with the factors governing the site of the selection. Then next is the bus bars and the uh, conductors and the bus bar. So various types of conductors, that is the copper conductor, aluminum conductor, then ACSR, that is aluminum conductor steel reinforced, then cadmium copper conductor, and the galvanized steel conductor. So these are the various conductors are used. Then bus bar. So bus bar is nothing but the small metallic strip used for the distribution of the various loads. So so these are the various points. Uh, then we also covered the various symbols used in the single line diagram, that is the bus bars, then isolator, single bus isolator, then fuse, then the lightning arrestor, oil circuit breaker, then the on-load isolating switches. So these are the various uh, switchgear equipments that are used in the substation. Then today we see the substation earthing system. So today's our point is related with the substation earthing system. We already studied the what is meant by the earthing. So the process of connecting the metallic frame of electrical equipment or some electrical part of the system to earth is called as an earthing. सो अर्थिंग आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं असेल, तर टुडे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं असेल तर सबस्टेशन अर्थिंग काय असेल, तर पर्टिक्युलरली आपल्याला सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम काय असेल ती स्टडी करायचं असेल. तर अर्थिंग म्हणजे काय आपण स्टडी केलेलं आहे, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटॅलिक फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑर सम इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द सिस्टीम टू द अर्थ इज कॉल्ड ॲज अ अर्थिंग. अर्थिंग म्हणजे काय असेल, मेटॅलिक फ्रेम असेल कोणत्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटची किंवा सम इलेक्ट्रिकल पार्ट असेल, तो जर आपण अर्थला कनेक्ट करत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, अर्थिंग म्हणतो. तर सबस्टेशन अर्थिंग हे इम्पॉर्टंट का असेल, तर
The substation earthing system is very important for safety of the personnel and needs and careful attention while designing erection and the routine maintenance. The substation earthing system is necessary for connecting the neutral points of transformer and generators to the ground and also for connecting the non-current carrying metal parts such as structures, then overhead shielding wires, tanks, frames to the earth. सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम हे इम्पॉर्टंट असेल सेफ्टीसाठी. मोस्ट इम्पॉर्टंट काय असेल तर सेफ्टी असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम जर कन्सिडर करत असेल तर ट्रान्सफॉर्मर असतील, जनरेटर असेल, त्याचा न्यूट्रल पॉईंट आपण ग्राउंड करतो आहे आणि जे बाकीचे इक्विपमेंट्स असतील म्हणजेच नॉन करंट कॅरिंग पार्ट मेटल पार्ट्स असतील, स्ट्रक्चर असेल, ओव्हरहेड शिल्डिंग वायर्स असतील, टँक्स असतील, फ्रेम्स असतील, ते सुद्धा आपण काय करतो आहे, अर्थ करतो. The function of substation earthing system is to provide a grounding mat below a ground surface in and around the substation which will have the uniformly zero potential with respect to ground and lowest earth resistance to ensure that all non-current carrying parts connected to the earthing system shall be uniformly at zero potential with respect to the ground. सो फंक्शन ऑफ अर्थिंग सिस्टीम इज काय म्हणतो आहे आपण तर प्रोव्हाइड ए ग्राउंडिंग मॅट बिलो द ग्राउंड सरफेस. पर्टिक्युलर जर सबस्टेशनचा एरिया जर आपण बघितलेला असेल तर अर्थिंग करण्यासाठी आपण काय करतो आहे, एक ग्राउंडिंग मॅट तयार करतो आहे आणि हे ग्राउंडिंग मॅट कुठं असेल तर बिलो द ग्राउंड सरफेस इन अँड अराउंड द सबस्टेशन एरिया असेल त्याच्या अराउंडला किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा तो काय असेल इन्स्टॉल केलेला असेल आणि झिरो पोटेन्शियल असेल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अँड तर हे काय असेल झिरो पोटेन्शियल असेल. तर हे कशासाठी आपण करत असेल तर ऑल नॉन करंट कॅरिंग पार्ट्स कनेक्टेड टू द अर्थिंग सिस्टीम शाल बी युनिफॉर्मली ॲट झिरो पोटेन्शियल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. हे सगळे काय पाहिजेत, झिरो पोटेन्शियलला पाहिजेत. कोणते तर नॉन करंट कॅरिंग पार्ट्स जे असतील सबस्टेशनमधले ते. देन सेकंड काय असेल, द फ्लोअर ऑन विच द ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स स्टाफ मूव शॅल बी ॲट ग्राउंड पोटेन्शियल. ज्या ठिकाणी सबस्टेशनमध्ये काम करणारे वर्कर्स असतील, स्टाफ असेल, जे मूव करणार असतील, तो फ्लोअरसुद्धा काय पाहिजे ॲट झिरो पोटेन्शियल ग्राउंड पोटेन्शियलला पाहिजे. देन ड्युरिंग एनी अर्थ फॉल्ट इन द सबस्टेशन द पोटेन्शियल of a structure tanks and other non-current carrying parts does not rise to unsafe value. सपोज अर्थ फॉल्ट होत असेल, अर्थ फॉल्ट जर झालेला असेल सबस्टेशनमध्ये तर जे काही पोटेन्शियल असेल स्ट्रक्चरचं असेल, टँकचं असेल किंवा अदर नॉन करंट कॅरिंग पार्टचे असतील ते अनसेफ व्हॅल्यूपेक्षा काय व्हायला पाहिजे, जास्त इन्क्रीज नाही व्हायला पाहिजे. सो इट डज नॉट राईज इन अनसेफ व्हॅल्यू. तर हा एक काय असेल पार्ट असेल की त्याच्यामुळे आपण काय करतो की सगळे नॉन करंट कॅरिंग पार्ट्स असतील ते काय करतो आहे आपण ग्राउंड करत असेल. सो दीज आर द पॉईंट्स दॅट इज द वी हॅव टू कीप द रेजिस्टन्स ॲट ग्राउंड पोटेन्शियल. देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अर्थिंग सिस्टीम. अर्थिंग सिस्टीम जी आपण इन्स्टॉल करणार असेल तर त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय असतील. बेसिकली सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीममध्ये आपण काय करत असेल, कोणते एक सबस्टेशन एअर इन्सुलेटेड सबस्टेशन आपण जर कन्सिडर केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, एक ग्राउंडिंग मॅट आपण इन्स्टॉल करत असतो आहे. तो इन आणि अराउंड द सबस्टेशनच्या एका साईडला किंवा बिलो ग्राउंड सरफेस आपण काय करत असेल, एक अर्थिंग मॅट प्रोव्हाइड करत असतो आहे आणि त्या अर्थिंग मॅटला किंवा ग्राउंडिंग मॅटला आपण डिफरंट इक्विपमेंट्स जे आहेत सबस्टेशनमधले म्हणजेच नॉन करंट कॅरिंग पार्ट्स जो पार्ट असेल तो पार्ट आपण काय करतो ग्राउंड करत असेल. मग हे करत असताना आपणाला रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अर्थिंग सिस्टीम. ज्या अर्थिंग सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय असतील तर टू प्रोव्हाइड द अर्थ कनेक्शन फॉर द न्यूट्रल पॉईंट्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर, रिॲक्टर, कॅपॅसिटर बँक्स, फिल्टर बँक्स अँड जनरेटर. तर फर्स्ट रिक्वायरमेंट काय असणार आहे तर अर्थ कनेक्शन असेल, तर न्यूट्रल पॉईंट असेल, जे काही इक्विपमेंट्स आपण सबस्टेशनमध्ये असतील म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर, रिॲक्टर, कॅपॅसिटर बँक्स असतील, फिल्टर बँक्स असतील, जनरेटर्स असतील, त्याचा न्यूट्रल पॉईंटसुद्धा आपल्याला काय करायला लागत असेल, ग्राउंड करायला लागत असेल. हे फर्स्ट. देन सेकंड,
To provide discharge path for lightning or voltages coming via road gaps, surge arrestor, shielding wires, etc. दुसरा जो इम्पॉर्टंट पॉईंट असेल तो अगेन्स्ट द लाईटनिंग स्ट्रोक असेल. म्हणजे लाईटनिंग स्ट्रोक ऑकर झाल्यानंतर त्या लाईटनिंग स्ट्रोकला डिस्चार्ज पाथ म्हणजे लो रेझिस्टन्स पाथ प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. तर तो काय असेल, इम्पॉर्टंट पाथ असेल. म्हणजे लाईटनिंग स्ट्रोकच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन करण्यासाठी आपण काय यूज करू शकतो, लाईटनिंग अरेस्टर, शिल्डिंग वायर्स जे असतील किंवा रोड गॅप्स असतील हे यूज करू शकतो. आणि त्याच्यामधून जो येणारा करंट असेल त्याच्यासाठी डिस्चार्ज पाथसुद्धा काय केला पाहिजे, प्रोव्हाइड केला पाहिजे. देन टू प्रोव्हाइड द लो रेझिस्टन्स पाथ टू द अर्थिंग स्विच अर्थ टर्मिनल्स सो ॲज टू डिस्चार्ज द ट्रॅप्ड चार्ज टू द अर्थ प्रायर टू द मेंटेनन्स ऑर द रिपेअर्स. सपोज आपण मेंटेनन्स वर्क कॅरी करणार असेल सबस्टेशनमध्ये, तर जो काय चार्ज झालेला पाथ असेल तो डिस्चार्ज करण्यासाठी सुद्धा आपणाला काय लागत असेल, जो अर्थिंग स्विच असेल तो काय करत असेल, जो चार्ज असेल तो डिस्चार्ज करत असेल. आणि त्याच्यासाठी आपणाला काय लागेल, लो रेझिस्टन्स पाथ. म्हणजे करंटच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती आहे की करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो रेझिस्टन्स पाथ. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, लो रेझिस्टन्स पाथ प्रोव्हाइड करायला लागेल. Then to provide a low resistance path to the earth to minimize the rise in earth potential with respect to the remote earth fault. सपोज इन केस ऑफ एन अर्थ फॉल्ट जर क्रिएट होत असेल तर त्या कंडिशनला सुद्धा आपल्याला काय केला पाहिजे, लो रेझिस्टन्स पाथ काय केला पाहिजे, लो रेझिस्टन्स पाथ काय केला पाहिजे, प्रोव्हाइड केला पाहिजे. तर ह्या काय असतील, बेसिक रिक्वायरमेंट्स असतील टू प्रोव्हाइड द अर्थिंग. मग सिम्पल एक अर्थिंग सिस्टीम काय असेल सबस्टेशनमधली, तर फॉर एक्झाम्पल आपण एक अर्थिंग सिस्टीम स्टडी करणार आहे की डिस्क्रिप्शन काय असेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ ॲन अर्थिंग सिस्टीम. सो a typical earthing system for a substation consists of the following, that is an earth mat formed by copper or mild steel bars or cables placed in the ground at a depth about 0.5 meter in a horizontal plane and the crossings are welded. तर टिपिकल अर्थिंग सिस्टीम काय असेल, सपोज जर डायग्राम आपण जर कन्सिडर केलेली असेल तर याच्यामध्ये तुम्हाला अंडरस्टँड होईल की अर्थिंग सिस्टीम म्हणजे काय असेल. तर जर डायग्राम जर तुम्ही बघत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल डिफरंट स्विच गेअर इक्विपमेंट्स आपण बघतोय. तर हे डिफरंट स्विच सबस्टेशन इक्विपमेंट्स आहेत. आणि सबस्टेशन इक्विपमेंट्स असतील म्हणजे जर आपण 1 कन्सिडर केलेलं असेल तर 1.1 नंबरचं काय असेल तर अर्थिंग इलेक्ट्रोड असेल. देन सेकंड नंबर जो असेल तो अर्थिंग कंडक्टर असेल. देन थर्ड नंबर विल बी द रायझर्स, देन शिल्डिंग वायर, surge arrestor. Then 6 is the earthing switch terminal and the transformer neutral and the cable. 8 number is the cable and the 9 number is the equipment body or the frame body. तर सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम काय असेल तर या डायग्राममधून तुम्हाला लक्षात येईल की अर्थिंग मॅट म्हणजेच काय असेल, हे जे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टलचं मेश दिसत असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, अर्थिंग मॅट म्हणतोय आपण किंवा ग्राउंडिंग मॅट म्हणतोय. तर हे कुठं असेल, सबस्टेशनमध्ये असेल. आणि डिफरंट इक्विपमेंट्स जे असतील त्याचा नॉन करंट कॅरिंग पार्ट हा आपण काय केलेला आहे, त्या अर्थिंग मॅटला कनेक्ट केलेला आहे. मग अर्थिंग मॅट कसं फॉर्म होत असेल, त्यान अर्थ मॅट फॉर्मड बाय द कॉपर ऑर माइल्ड स्टील बार्स प्लेस्ड इन द ग्राउंड ॲट अ डेप्थ अबाउट 0.5 मीटर. हे ग्राउंडपासून याची डिस्टन्स काय असेल, 0.5 मीटर असेल. इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन अँड द क्रॉसिंग्स आर वेल्डेड. आणि जे क्रॉसिंग्स असतील ते काय केलेले असतील, वेल्डेड केलेले असतील. द ग्रिड कवर द एंटायर सबस्टेशन एरिया अँड समटाइम्स ए फ्यू मीटर्स बिहाइंड द फेन्सिंग. द अर्थिंग रॉड्स आर ऑल्सो रन अलॉंग द बॉर्डर ऑफ द फेन्सिंग ऑफ द सबस्टेशन. सबस्टेशनचं जे फेन्सिंग असेल त्याच्या अलॉंगला आपण काय करत असेल, म्हणजे हे जे बार्स असतील हे बार्ससुद्धा काय केलेले असतील, मूव्ह केलेले असतील. देन अर्थ इलेक्ट्रोड्स म्हणजे जे 1 नंबरचा जो पॉईंट असेल, अर्थ इलेक्ट्रोड्स असतील. अर्थ इलेक्ट्रोड्स ड्रिवन वर्टिकली इन टू द अर्थ ॲट अ सेव्हरल लोकेशन्स अँड दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द अर्थ मॅट अँड लार्ज नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड्स गिव्ह द लोअर अर्थ रेझिस्टन्स. लार्ज नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड्स आपण जे मूव्ह करतो हे 0.5 मीटर डेप्थ असतील आणि ते कनेक्ट केलेले असतील कशाला, अर्थिंग मॅथसाठी. त्याच्यानंतर अर्थिंग रायझर्स जे असतील म्हणजे
हा जो पॉईंट, हा 3 नंबरचे जे पॉईंट्स असतील हे काय असतील, अर्थिंग रायझर्स असतील. आर यूज फॉर द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, देन इक्विपमेंट बॉडीज अँड द अर्थिंग मॅट. म्हणजे रायझर्स जे असतील ते काय करतील, अर्थिंग मॅट जे आहे, पूर्ण अर्थिंग मॅटला कनेक्शन करण्याचं काम हे कशाचं असेल, अर्थिंग रायझर्सचं असेल. तर हे काय असेल, एक टिपिकल अर्थिंग सिस्टीम असेल, सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम असेल. त्याच्यामध्ये डिफरंट सबस्टेशन इक्विपमेंट्स जे असतील ते सबस्टेशन इक्विपमेंट्स युजिंग द अर्थिंग इलेक्ट्रोड अँड अर्थिंग रायझर्सने कनेक्ट केलेले असतील आणि पूर्ण सिस्टीम जी असेल ते काय केलेली असेल, ग्राउंड केलेली असेल. तर त्याचा डाटा काय असेल, म्हणजे रेफरन्स डाटा काय असेल अर्थिंग सिस्टीमसाठी. तर सपोज आपण अर्थिंग इलेक्ट्रोड यूज करत असेल तर त्याचे डायमीटर काय असतील. सो फर्स्ट जर आपण अर्थिंग इलेक्ट्रोड बघितले तर 25 मीटर डायमीटर स्टील बार्स ऑर द 40 mm डायमीटर स्टील बार्स आणि 2 to 3 मीटर लॉंग्स असतील. म्हणजे 25 mm डायमीटर असतील स्टील बारचा आणि किंवा 40 mm असतील आणि लेंथ काय असेल तर 2 to 3 मीटर लॉंग असेल. त्याच्यानंतर जे अर्थिंग मॅट आहे, म्हणजे पूर्ण जे अर्थिंग मॅट असेल ते काय असेल, 75 into 10 mm मीटर स्क्वेअर माइल्ड स्टील प्लेस्ड अँड स्पेसिंग 3 to 4 मीटर इन इच मेश फॉर्म. त्याच्यामधलं जे स्पेसिंग असेल ते काय असेल, 3 ते 4 मीटर असेल. देन डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल स्ट्रिप्स, ज्या पॅरल स्ट्रिप्स आपण बघतोय 2, तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स हे काय असलं पाहिजे, 2 मीटर असलं पाहिजे. जी डेप्थ असेल ती 0.5 मीटर असली पाहिजे. आणि जॉईंट्स बाय इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डेड जॉईंट्स कवर्ड बाय द 2 mm थिक पेंट. म्हणजे काय असेल, रेफरन्स डाटा आपण बघतोय की सिम्पल अर्थिंग इलेक्ट्रोड असतील ते 25 mm असले पाहिजेत किंवा 40 mm असले पाहिजेत. अर्थिंग मॅट असेल ते 75 into 10 mm स्क्वेअर माइल्ड स्टीलचं असलं पाहिजे. जे पॅरलर प्लेट्स आहे त्याच्यामधलं डिस्टन्स असेल ते 2 मीटर असलं पाहिजे. डेप्थ असेल 0.5 मीटर असेल आणि जॉईंट्स आहेत ते काय आर्क वेल्डिंग केलेले पाहिजेत आणि त्याच्यावरती वेल्डिंग केल्यानंतर काय केलं पाहिजे, एक पेंट लावला पाहिजे. तर हे काय असतील, स्पेसिफिकेशन्स असतील. थर्ड असेल रायझर्स असतील. रायझर्स जे असतील त्याचेसुद्धा स्पेसिफिकेशन काय असेल, 75 into 10 mm स्क्वेअर असेल, connected to the equipment structure and welded to the earth mat. Then overhead shielding wire, the level 30 meter above the ground level. overhead shielding wire असतील ते 30 मीटर्स पाहिजेत कुठून, ग्राउंड लेवलपासून. म्हणजे एकदम टॉपला जी वायर असेल त्याचं डिस्टन्स काय असलं पाहिजे, 30 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल विथ ॲडव्होकेट क्लिअरन्स. त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे, क्लिअरन्स असला पाहिजे. तर हे एक डिस्क्रिप्शन असेल टिपिकल अर्थिंग सिस्टीमचं जे आत्ता आपण स्टडी केलं. त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचे, तर व्हॅल्यूज काय असल्या पाहिजेत. जे सबस्टेशन, डिफरंट टाईपचे सबस्टेशन्स असतील तर त्याच्या व्हॅल्यूज काय असल्या पाहिजेत. अर्थिंग रेझिस्टन्स व्हॅल्यूज काय पाहिजेत. पर्टिक्युलर जर सबस्टेशन आपण कन्सिडर केलेलं असेल तर तिथला रेझिस्टन्स असेल तो किती असला पाहिजे, मॅक्सिमम रेझिस्टन्स किती असला पाहिजे, त्याच्या पुढं रेझिस्टन्स जाऊन चालणार नाही. तो मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर फर्स्ट जर आपण कन्सिडर केलं की पॉवर स्टेशन, तर पॉवर स्टेशन जे असतील, पॉवर स्टेशनचा रेझिस्टन्स हा काय असला पाहिजे, 0.5 ओहम असला पाहिजे. मॅक्सिमम रेझिस्टन्स 0.5. त्याच्यानंतर EHV सबस्टेशन, EHV सबस्टेशन्स असतील तर त्याचा रेझिस्टन्स हा काय असला पाहिजे, 1 ओहम असला पाहिजे. देन 33 kV सबस्टेशन असेल देन 2 ओहम. देन डबल पोल स्ट्रक्चर्स असतील तर 5 ओहम. डबल पोल स्ट्रक्चर ज्या ठिकाणी असेल म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन आपण म्हणतो तर त्या ठिकाणी 5 ओहम. देन डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर ऑल्सो 5 ओहम. Then 220 kV substation, if there is a 220 kV substation then the maximum resistance is 1 ohm to 2 ohm. Then 400 kV substation 0.5 ohm and tower put resistance is equals to the 10 ohm. We have to see the what is meant by the tower put resistance. Then next is the service connections. जे सर्व्हिस कनेक्शन्स असणार आहेत म्हणजे जे रेसिडेन्शियलमध्ये सप्लाय प्रोव्हाइड करतो तर त्या ठिकाणी 4 ओहम असला पाहिजे. लाईटनिंग अरेस्टर असेल तर 4 ओहम. LT पोल, लो टेन्शन पोल असतील तर 5 ओहम आणि हाय टेन्शन पोल असेल तर 10 ओहम. तर हे टिपिकल व्हॅल्यूज आहेत डिपेंडिंग अपॉन द टाईप ऑफ द सबस्टेशन.
देन ट्रीटमेंट फॉर मिनिमायझिंग द अर्थ रेजिस्टन्स मिनिमाइज करण्यासाठी डिफरंट ट्रीटमेंट्स कोणत्या यूज करू शकतो, तर रिमूव्ह ऑक्सिडेशन ऑन जॉईंट्स अँड जॉईंट शुड बी टायटन. ज्या ठिकाणी जॉईंट असेल तर ते जॉईंट्स काय असले पाहिजे, टाईट असले पाहिजेत. देन पोअर, दॅट इज टू मेक अ लिक्विड फ्लो स्टेडीली इन टू द कंटेनर, सफिशियंट वॉटर इन अर्थ इलेक्ट्रोड. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण अर्थ केलेलं असेल त्या ठिकाणी काय असले पाहिजे, वॉटर अरेंजमेंट असली पाहिजे. म्हणजेच काय होतं, रेजिस्टन्स मेंटेन राहतं. देन यूज बिगर साईज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड. आपणाला माहिती आहे की साईज जी असेल, साईजसुद्धा काय करत असेल, मॅटर करत असेल. त्याच्यामुळं आपण काय करते, बिगर साईज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोडची साईज ही काय असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. अर्थ इलेक्ट्रोडची साईज जास्त असेल म्हणजेच काय म्हणतो आपण, एरिया जर जास्त असेल तर रेजिस्टन्स काय असू शकतो, कमी असू शकतो. जो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. एरिया जर जास्त असेल तर रेजिस्टन्स काय राहील, कमी राहील. देन इलेक्ट्रोड शुड बी कनेक्टेड इन पॅरलल असेल. इलेक्ट्रोड्स हे काय असले पाहिजेत, पॅरलल, जे आता आपण बघितले अर्थिंग मॅटमध्ये. देन अर्थ पीट ऑफ मोर डेप्थ अँड विड्थ अँड ब्रेथ शुड बी मेड. जे अर्थपीठ आपण जे यूज करणार असेल तर ते अर्थपीठ ची डेप्थ आणि विड्थ काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. तर हे व्हेरियस पॉईंट्स आहेत की ते आपण यूज करून आपण काय करू शकतो आहे, रेजिस्टन्स असेल तो रेजिस्टन्स काय करू शकतो आहे, मेंटेन करू शकतो आहे, लो ठेवू शकतो आहे. So this is about the substation earthing system. Then next point is also related with the earthing, that is the tower footing resistance. Tower footing resistance, it is related with the high voltage tower. So टॉवर फूट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असेल आणि त्याचा रेजिस्टन्स किती असला पाहिजे, जे आत्ता आपण बघितलं लास्ट स्लाईडमध्ये की टॉवर फूट रेजिस्टन्स असतील, टॉवर इलेक्ट्रिकल टॉवर्स असतील, त्याचा रेजिस्टन्स जो असेल तो काय असला पाहिजे, 10 ओहम असला पाहिजे. तर टॉवर फूट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असेल, तर when lightning stroke occurs, very high current with fast rise time is imposed on the power system. This also produces high voltage stress on the insulation and can damage the equipments. This lightning stroke causes the rise in earth potential surrounding soil, which is dangerous. लाइटनिंग स्ट्रोक झाल्यानंतर काय होणार असेल तर to provide the protection against lightning stroke, lightning arrestor is also provided, or the ground wire is also provided. So when lightning stroke ज्यावेळी ऑकर होणार असेल तर हाय करंट काय होणार आहे, पॉवर सिस्टीमवरती इम्पोज होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होतील, इन्सुलेशन डॅमेज झाल्यामुळे जे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड असतील ते इक्विपमेंट्स काय होऊ शकतील, डॅमेज होऊ शकतील. द टॉवर फुटिंग रेजिस्टन्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन सच केसेस. Tower footing resistance is the resistance offered by the metal parts of the tower plus the ground resistance. सिम्पल डेफिनेशन काय असेल टॉवर फूट रेजिस्टन्सचे, तर डायग्राममध्ये जसं आपण बघतोय की एक टॉवर आपल्याला दिसतोय, तर त्या टॉवरमध्ये हा इलेक्ट्रिक टॉवर असेल. त्याच्यानंतर हे फेज कंडक्टर्स आहेत. हा असेल अर्थ कंडक्टर असेल, तो डायरेक्टली काय केलेला आहे, डॉटेड लाईनपासून खाली अर्थला कनेक्शन केलेलं आहे आणि लाईटनिंग स्ट्रोक एक दाखवलेला आहे. तर टॉवर फूट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असेल, तर रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द मेटल पार्ट्स ऑफ द टॉवर. म्हणजे हा जे मेटल पार्ट्स आहेत टॉवरचे त्याचा रेजिस्टन्स प्लस कशाचा रेजिस्टन्स येणार आहे, हा ग्राउंडचा रेजिस्टन्स येणार आहे. तर टॉवर फूट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असेल, इट इज द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द मेटल पार्ट्स ऑफ द टॉवर प्लस द ग्राउंड रेजिस्टन्स म्हणजेच टॉवर फूट रेजिस्टन्स. आणि हा रेजिस्टन्स हा काय असला पाहिजे, 10 ओहम असला पाहिजे. सो इट इज द इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोटेक्शन्स अगेन्स्ट सर्ज व्होल्टेज. टॉवर फुटिंग रेजिस्टन्स इज द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय टॉवर footing to the dissipation of this current. The effective wire depends to a large extent on the tower footing resistance, and the टॉवर टॉप पोटेन्शियल डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टन्स. तर टॉवर फूट रेजिस्टन्स म्हणजे काय असेल, रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द मेटल पार्ट्स ऑफ द टॉवर आणि प्लस द ग्राउंड. ह्या दोन्ही ग्राउंड पोटेन्शियल हे दोन्हीचा ॲडिशन म्हणजेच काय असेल, टॉवर फूट रेजिस्टन्स असेल आणि ती व्हॅल्यू काय असली पाहिजे, 10 ओहम असली पाहिजे.
In tower footing resistance, if tower foot resistance is not within the permissible limits, then even if a lightning stroke hits the earth wire and travels to the tower to the earth, the voltage developed at the cross arm of the tower could be so high so as to produce a backflash over, thus transferring the surge that should have been discharged to the ground to the phase conductors and traveling on either side towards the power transformer, circuit breaker, switches, bus bars, etc., which may be lead to serious outage of the system. तर या पॉईंटमध्ये आपल्याला काय सांगितलं की टॉवर फूट रेझिस्टन्स जर मिनिमम नसेल, सपोज स्टँडर्ड व्हॅल्यू टॉवर फूट रेझिस्टन्सची 10 ओहम आहे, 10 ओहमपेक्षा जर जास्त व्हॅल्यू असेल, सपोज 15 ओहम असेल टॉवर फूट रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू, आणि त्या कंडिशनमध्ये लाईटनिंग स्ट्रोक जर ऑकर होत असेल, तर त्या कंडिशनला लाईटनिंग स्ट्रोक जर ऑकर झालेला असेल तर तो ट्रॅव्हल होणार आहे कुठून, टॉवरपासून अर्थपर्यंत. ऑब्व्हियसली त्याचा पाथच तो आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे की टॉवरवरती जर ऑकर झालेला असेल, म्हणजे इथं सपोज हा लाईटनिंग अर्थ कंडक्टर आहे, अर्थ कंडक्टरवरती लाईटनिंग स्ट्रोक जर पडलेला असेल तर तो काय होणार आहे, ट्रॅव्हल होणार आहे कुठं, अर्थिंग ग्राउंडिंगला. पण त्या केसमध्ये काय होणार आहे, जे काय व्होल्टेज डेव्हलप होणार असेल टॉवरमध्ये ते काय असेल, हाय असेल, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, एक फ्लॅश ओव्हर प्रोड्यूस होणार आहे. फ्लॅश ओव्हर म्हणजे काय होणार, जे काय फेज कंडक्टर्स आहे त्याच्यामध्ये जो गॅप असेल त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, फ्लॅश ओव्हर ऑकर होऊ शकतो आहे, आणि त्याच्यामुळं काय होऊ शकतो आहे, जे फ्लॅश ओव्हर प्रोड्यूस होणार आहे त्याच्यामुळं तो काय होणार आहे, ट्रान्सफॉर्मर्स असतील, सर्किट ब्रेकर्स असतील किंवा बसबार्स असतील, हे सुद्धा काय होऊ शकतील, डॅमेज होऊ शकतील. त्याच्यामुळं रेझिस्टन्स हा काय केला पाहिजे, आपणाला मेंटेनन्स केला पाहिजे मिनिमम 10 ओहमपर्यंत. The earthing systems of transmission line structure consist of the tower footing, which includes the metallic part of the tower surrounded by its concrete foundation in soil and supplementary earthing electrode such as vertical rods etc. मग जे काय अर्थिंग सिस्टीम असेल ट्रान्समिशन लाईन स्ट्रक्चरची, तर ती कशापासून बनलेली असेल, तर टॉवर फूट रेझिस्टन्स आणि कॉन्क्रीट फाउंडेशन असेल. ऑब्व्हियसली जो मेटॅलिक टॉवर असेल तो कॉन्क्रीट फाउंडेशनवरतीच काय केलेलं असेल, बिल्डअप केलेलं असेल, आणि ॲडिशनली आपण काय करतो, अर्थिंग प्रोव्हाइड करतो आहे की सप्लिमेंटरी अर्थिंग इलेक्ट्रोडसुद्धा काय करतो आहे, आपण प्रोव्हाइड करतो आहे. व्हर्टिकल रॉड्स, प्लेट पाईप अर्थिंग किंवा प्लेट अर्थिंगसुद्धा काय करू शकतो आहे, सप्लिमेंटरी म्हणून आपण काय करत असतो, प्रोव्हाइड करत असेल टू मेंटेन द लो रेझिस्टन्स. द इलेक्ट्रोड्स आर सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द कंडिशन्स अँड नेचर ऑफ द अर्थ अराउंड ईच इंडिव्हिज्युअल ट्रान्समिशन टॉवर. डिपेंडिंग अपॉन द ट्रान्समिशन टॉवर आपणाला इलेक्ट्रोड्स काय केले पाहिजेत, सिलेक्ट केले पाहिजेत. द इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स ऑफ द टॉवर फुटिंग इज अ सिग्निफिकंट पॅरामीटर अफेक्टिंग द backflash over voltage across the insulators in a transmission system. The overall performance of an entire transmission line is influenced by the individual performance of the towers. A low value of a tower footing resistance result in less voltage traces across the line insulation, and a tower footing resistance of 20 ohm for HV line and 10 ohm for HV lines provide sufficient lightning protection and to avoid the backflash over. दोन पॉईंट्स दिलेले आहेत, एक असेल EHV लाईन असेल, EHV टॉवर असेल तर 20 ओहम, आणि HV लाईन्स असतील तर 10 ओहम काय करू शकते, रेझिस्टन्स हा सफिशियंट असेल टू प्रोव्हाइड द लाईटनिंग प्रोटेक्शन. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकल रेझिस्टन्स जो असणार आहे तो काय अफेक्ट होतो आहे फ्लॅश ओव्हरवरती, त्याच्यामुळे आपल्याला काय केलं पाहिजे, ट्रान्समिशन डिपेंडिंग अपॉन द इंडिव्हिज्युअल ट्रान्समिशन टॉवर आपल्याला त्याच्या रिलेटेड अर्थिंग सिस्टीम काय केली पाहिजे, प्रोव्हाइड केली पाहिजे. सो फॉर मेंटेनिंग द टॉवर फुटिंग रेझिस्टन्स इन परमिसिबल लिमिट्स more economical than adding extra insulation to increase the capacity of the insulator to withstand the lightning stroke. But if it is not done, then the higher footing resistance may cause outage rate of the shielded transmission line higher than that of the unshielded type. आपण दोन पॉईंट्स करू शकतो की सपोज इन्सुलेशन लेवलसुद्धा इन्क्रीज करू शकतो की त्याच्यामुळे लाईटनिंग स्ट्रोक हा
अफेक्ट होणार नाही, पण ते काय होऊ शकणार नाही, इकॉनॉमिकल होऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळं अर्थिंग सिस्टीमवरच आपल्याला काय केली पाहिजे, म्हणजे रेजिस्टन्स असेल तो लो मेंटेन केला पाहिजे. तर हे 2 पॉईंट्स आहेत. फर्स्ट पॉईंट जो आपण बघितला की सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम आणि त्याच्या रिलेटेड टॉवर पुटिंग रेजिस्टन्स. सो सबस्टेशन अर्थिंग सिस्टीम म्हणजेच काय असेल, एक अर्थ मॅट असेल आणि त्या अर्थ मॅटला आपण काय करतो, डिफरंट इक्विपमेंट्स काय करतो आहे, त्याचा नॉन करंट कॅरिंग पार्ट काय करतो आहे, कनेक्ट करतो आहे. तर त्यालाच आपण अर्थिंग सिस्टीम म्हणतो. आणि सेकंडली जो बघितला आपण तो कोणता असेल तर टॉवर पुटिंग रेजिस्टन्स असेल. सो व्हॅल्यू ऑफ द टॉवर पुटिंग रेजिस्टन्स शुड बी मेंटेन ॲज लो ॲज 10 ओहम for the HP, and for AHV it will be the 20 ohm. So these are the 2 points, that is the substation earthing system and the tower putting resistance. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.